ഹായ് ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ദി മല്ലു ബാങ്കർ. സോ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് മോക്കിലെ SBI ക്ലർക്ക് പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈവ് ടെസ്റ്റാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഐ ആം റെഡി ടു ബിഗിൻ കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Error direction. The COVID-19 lockdowns prompted much of us to reconnect with the flora and fauna around us. The COVID-19 lockdowns prompted much of us എന്ന് പറയില്ലല്ലോ, many of us. Governments and other public and private organizations should consider the impact their actions and policies are having on insects. Governments and other public and private organizations should consider the impact their actions and should consider the impact of their actions and policies. Consider the impact their actions and policies are having impact on their actions and policies. Okay, impact in അവിടെ എററുണ്ട്. Next, we are increasingly recognizing the importance of insects for human health and well-being and their key role in global food production system. We are increasingly recognizing the importance. Safeguarding the environment to protect insects into the future will had big benefits. Will had വരില്ല, അതാണ് wrong. Although the numbers worldwide are still very low, the disease has been severe and some children അല്ല, children എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ അല്ലേ, അതുമല്ല അവിടെ ഒരു ഹാസ് നീഡഡ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഹാസ് നീഡഡ് എന്ന് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ റീസെൻറ്റ് സ്പൈക്ക് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് സഡൻ ഇതെന്താണ്, കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, വൈഡ്ലി സിവിയർ എന്നാണ്. ദ റീസെൻറ്റ് സ്പൈക്ക് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് സഡൻ സിവിയർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഹാസ് ബീൻ വൈഡ്ലി. സിവിയറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് റോങ് ആണ്. Next, social distancing during the pandemic has reduced the transmission of a whole range of diseases, and a lack of exposure to them may have left some children unprepared for infections. Pandemic has reduced the transmission of whole range of diseases, and a lack of exposure to them may have left some children unprepared for infections. Pandemic and a lack of may have left some children during the pandemic has reduced the transmission of a whole unprepared for infection നല്ലല്ലോ വരേണ്ടത്. Okay, then next, a study from 2019 showed that a history of violence, low trust in the police, drug use and criminal peers are common in young weapon carriers and criminal peers. A study from 2019 showed that history of violence, low trust in the police, drug use and criminal peers are common in young weapon carriers. Agriculture has many detrimental spelling wrong ആണ്. Okay, effects, including being the primary contributor to biodiversity loss and a major driver of water quality problems. detrimental നല്ലല്ലോ. Wonderful addressന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. Pressing challenges we faced. Okay, the US government invested billions of dollars in technology to capture carbon released from coal power plants, but most of these carbon capture units were never built. ADCB. Okay, after the UK's second largest source of renewable energy after onshore wind, biomass or bioenergy is the UK's second largest biomass or bioenergy is the UK's DAB. Okay, biomass or bioenergy is the UK's second largest source of renewable energy after onshore wind. Okay, then mangroves and peatlands, carbon natural habitats such as woodlands. Mostly we still rely on natural habitats such as woodlands
woodlands അല്ല, woodlands, mangroves and peatlands to remove carbon from them. Mostly we still rely on natural habitats such as woodlands, mangroves and peatland to remove carbon from the atmosphere. No rearrangement ആണ്. Okay. A big role in conventional farming, while this a big role in boosting അല്ല, while this kind of urban agriculture is unlikely to ever replace a big അല്ല, while this kind of urban agriculture a big role അല്ല, a big role in boosting food supply അല്ല, conventional farming അല്ല, while this kind of urban agriculture അതല്ല, ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അതിനേതാ? എ ബിഗ് റോൾ ഇൻ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ് സപ്ലൈ while this kind of urban agriculture is unlikely to ever replace conventional farming. While this kind of urban agriculture is unlikely to ever replace conventional farming, it could play a big role in boosting food supply. BACD. Okay. Then the agriculture and food sector plays CB. Okay, plays a huge role in climate change, accounting for around CBAD. Okay. Then, as well as being resource intensive and inherent wastefully, cryptocurrencies are also incredibly volatile, by favorable, as well as being resource intensive and inherently wasteful. Cryptocurrencies are also incredibly demanding. The UK government is dash on the carbon capture technologies that bioenergy power plants are developing to meet its climate change goals. The UK government is reviving spoiling, advancing, reviving on the carbon capture technologies that bioenergy power plants are developing. Reviving ആണോ? Counting on the UK government is counting on the carbon capture technologies that bioenergy power plants are developing to meet its climate change goals. Okay, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Household waste collectors go on strike for a month, during which huge amount of rubbish കൂടിച്ചേരുക. The security of our national food supplies in the UK is a question of food supplies in UK is a question of attuning, growing importance എന്ന് വരില്ല, malevolent attuning. Since 84% of fruit and 46% of vegetables eaten in UK are imported, these vital food groups are particularly hostile, inimical, vulnerable to supply crisis. Okay, renovate, which may share from choose the one that provides the correct pair of synonyms or antonyms. Okay, renovate, adulate, അറിഞ്ഞൂടാ. apathetic, domineering, fervent, insipid അറിയില്ല. erratic, flighty അറിയില്ല. ഓക്കെ, അതത്രയും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ദെൻ വരുന്നതാണ് പാസേജ്. Which of the following is the closest meaning to the word marker? A new marker of business. Being a living wage employee is becoming a new marker. മാർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻഡിക്കേഷൻ. ക്രൂഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിവട്ടൽ, ട്രിവിയൽ, ക്രൂഷ്യൽ അങ്ങനല്ലേ? പിവട്ടലും ട്രിവിയലും സിനോണിമാണ്. ക്രൂഷ്യൽ, അപ്പാരൻറ്റ്, ഹോറിഡ്, ഫെസിൽ അതറിഞ്ഞൂട. പിവട്ടലും ട്രിവിയലും സിനോണിമാണ്. ഓക്കെ. Then, which of the following has been taken by Unilever towards living wage commitments? Poverty causes premature. Out of the single most important things, living wage. By Unilever towards living wage commitments.
wage is similar to our new report demonstrated in details how a living wage not only benefits employees and workers but also employees and society. Receiving living wage helps to break cycles of poverty by ensuring that pay is sufficient to cover household essentials, including supplies, as well as our expert interview report that being paid a living wage can reduce stress levels and excessive working hours sometimes needed to make ends meet. Okay, increasing the current living wage. Increasing living wage according to contribution. യൂണിലിവർ എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് എടുത്തത്? Some companies are going investors see a way out of the current cost of living crisis. Prices continue. The effect of this will be devastating. Just from government, one of the single many company can do poverty. Our new report in detail how a living wage not only benefits employees but also employers and society. Living wage helps to break a cycle of poverty. Productivity can increase and there are even early signs that rising entry-level wages may be linked to increased revenue. Okay, wage increases stimulates spending in ഇതൊരു വേജിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു പാസേജാണ്. Many of the events, for instance, okay, then which of the following best sums up the main idea of the passage? Poverty can be tackled if business give consumers living wages are a valuable investment for business. Okay, അതാണ് മെയിൻ. Author believes that providing a living wage to employees is a solution for the current cost of living. അതല്ലേ, being paid can reduce stress level. This in turn means from a business staff turnover, reducing the recruitment and training cost. This should confidence. Social cohesion. In short, our report only be resilient at the work. Decline in being a living wage wait. After all, business can only be resilient. കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. It can be difficult to see a way out of the current cost of living crisis. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ക്രൈസിസിനെയാണ് ലിവിങ് വേജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോക്കട്ടെ. Which of the following are the benefits that a living wage will have for business? Reduced recruitment and training cost. This can result in low staff turnover, reducing recruitment and training cost, increasing productivity of employees. All 1, 2, 3. Okay, which of the following are mentioned in the passage? Benefits of living wage: increased expenditure in the lower crime rates, reduction in poverty and inequality. അത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. We found that living wage have the potential and fair incomes are tackling poverty can also improve food and health. Some companies are Unilever announces plans to work towards a living wage for the people who provide goods and services to company in areas like. To achieve this, Unilever is partnering with suppliers to commit to and report on paying their workers at least a living wage. നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Which of the following step increasing living wage according to contribution, increasing the including suppliers in their living wage commitments. Okay, then question answer mentioned in the passage. Benefits of living wage for the society. Business. Okay, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്നറിയാം.
Okay, wait. Benefits into society. Wage increases stimulate spending in local economy. അത് കറക്റ്റാണ്. And inequality can lead to greater social cohesion. Okay. Lower crime rates ഉണ്ടോ എന്നാണ്. Multiple beyond those. We also discovered that living wage can become more common. Benefit reach further. Wage increases stimulate spending in local economy, while reduction in poverty and inequality can lead to greater social cohesion. Okay, this with the confidence. Okay, A and B ആണ്. ലോവർ ക്രൈം റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. Our new report, living wage not only benefits employees, receiving helps to break cycles, pay is sufficient, as well as occasional emergencies or unexpected emergencies. Okay, it can be difficult. മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. Premature death, poor nutrition, disease. There is an urgent need for effective leadership. Okay, A and B only. Then next one, ക്രൂഷ്യലിൻ്റെത് അപ്പാരൻ്റ് ആണോ ഹോറിഡ് ആണോ ഓക്കെ അതറിയത്തില്ല. The UK government is dash on the carbon capture technologies that bioenergy power plants are developing to meet its climate change goals. The UK government is advancing on the carbon capture technologies അല്ല, counting on the carbon developing. Correct അറിഞ്ഞൂടാ. Next, security of our national food supplies in the UK is a question of ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, സില്ലി ഇല്ല, ഗ്രോയിങ് ആണോ മാലിവലൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണോ അതൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. A study from 2019 showed that history of violence, low trust in police, wrongly spelled or inappropriate drug use and criminal peers are common in young weapon carriers. Criminal peers, history of violence, low trust in police, drug use and criminal peers are common in young weapon carriers. 23 എണ്ണമാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രൂഷ്യൽ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ്? ക്രൂഷ്യലിൻ്റെത് പിവട്ടലാണ്, ട്രിവിയലാണ്. അപ്പാരൻ്റ് ആണോ ഹോറിഡ് ആണോ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ്സ് വരുത്തണ്ട. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം, ക്വാൻസിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ തപ്പാം. ഓക്കെ കിട്ടി. 14 × 20 280 280 മൈനസ് 4 164 36 80 116 116/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 9 29. ഓക്കെ, 29 വന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1/4 200 200 മൈനസ് 16 × 5 16 × 5 എന്ന് പറയുന്ന 16 × 5 എന്ന് പറയുന്ന 80. ഓക്കെ, 200 മൈനസ് 80 120 120 പ്ലസ് 76 196 എന്ന് പറയുന്ന 14ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. ഓക്കെ, 8/3 പ്ലസ് 7/4 4 × 8 32 32 പ്ലസ് 21 എന്ന് പറയുന്ന 43 43/12 × 13 × 2 × 24/13 13 ക്യാൻസൽ, 12 പോയി 43 54 43 പ്ലസ് 11 എന്ന് പറയുന്ന 32 പ്ലസ് 21 53 ആണോ? ഓക്കെ, 53 പ്ലസ് 11 എന്ന് പറയുന്നത് 64 ആണ്. 64 8ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ്. 12 × 1/5 100 പോയി 12 വന്നു. 12 132 132/4 എന്ന് പറയുന്നത് 33 ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. 171 പ്ലസ് 156 7 10 വന്നു. 12 20 21 2 വന്നു. 10 12 വന്നു. 1 2 7 10 വന്നു. 10 12 8 20 വന്നു. 4 6 600 /5 എന്ന് പറയുന്നത് 12 വന്നു. 1098/12 എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് എന്തോ പറ്റി. 171/156 283 10
12 12 8 20 1 2 4 5 6 610 ഓക്കെ. 610 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 1098. 5 1 122 122 എന്ന് പറയുന്ന 122 6 122 9 വരുമ്പം കറക്റ്റ് ഓക്കെ 9 ആയിരിക്കും. ദെൻ 19/6 പ്ലസ് 36/5 19 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് പറയുന്ന 95 ആണ്. 95 പ്ലസ് 36 ഇൻറ്റു 6 3 126 36 ഇൻറ്റു 6 3 216 ഓക്കെ. 95 പ്ലസ് 216 11 10 11 3 ഇൻറ്റു 660 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് 22. ഇത് 3 വെയിറ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 196 ഡിവൈഡ് ബൈ 6ഉം 36 19 ഇൻറ്റു 5 എന്ന് പറയുന്നത് 95 പ്ലസ് 36 ഇൻറ്റു 6 3 18 19 20 21 216 വന്നു. 11 10 11 311 ബൈ 30 എന്ന് പറയുന്നത് 660 ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 22 വന്നു. ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി 311 വന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ 13/3 പ്ലസ് 37/7 ഇൻറ്റു 126 ഓക്കെ. 13/3 പ്ലസ് 37 91 പ്ലസ് 1 2 9 10 11 111 2 10 222/21 എന്ന് പറയുന്നത് 126/101 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു 6 12 വന്നു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ. 210 പ്ലസ് 180 9 390 ബൈ 13 3 19 ഇൻറ്റു 3 570 83 പ്ലസ് 127 210 210 പ്ലസ് 210 പ്ലസ് 96 എന്ന് പറയുന്നത് 306 ഇൻറ്റു 5/6 എന്ന് പറയുന്നത് 51 ഇൻറ്റു 5 255 മൈനസ് 225 30 ആണ്. ഓക്കെ. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. 153 പ്ലസ് 277 10 12 13 3 4 ഇൻറ്റു 8 4 30 ഇൻറ്റു 8/5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 8 86 ബൈ 4 2 12 172. ഓക്കെ. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് 9 x 15 23 39 71 5 3 8 ദെൻ 6 16 ഓക്കെ. 40 31 32 ഹാഫ് ആയിരിക്കും 4 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 11 ഓക്കെ 9 11 7 4 58 109 7 4 7 24 58 109 ഓക്കെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 14 3 17 30 28 30 വരുമ്പം 28ഉം 6 34 ഓക്കെ 17 1 51 വന്നു. 17 4 എന്ന് പറയുന്നത് 68 17 177. ദെൻ 426 423 414 387 3ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 20 3 6 9ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 13 13 14 27ൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ 3:1 3:2 3:3 3:4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 81 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 306. ദെൻ 3 6 72 360 260 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു 5 ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു 6 ആണ്. അപ്പോൾ 4 3 ഇത് ഇൻറ്റു 2 അപ്പോൾ ഇത് 3 വരും 18 ഇൻറ്റു 4 72 കറക്റ്റ്. 41 62 78 89 95 50 50 12ഉം 9ഉം 21 6 1 16 1 1 89 90 5 1 6 ഇത് 5ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇത് 5ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇത് 5ൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ 5ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയും വരും 11 11 6 5 കുറയ്ക്കുമ്പം 6 വെയിറ്റ് 11 6 ഓക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് 5 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 1 വരും. അപ്പോൾ 96 വരേണ്ടത് കൂട്ടുവല്ലേ അതെ.
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബാർഗ്രാഫാണ്, ഡീകോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻഡോർ സ്പോർട്സും ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് PQRST ഔട്ട്ഡോർ ഇൻഡോർ. ഔട്ട്ഡോർ പിയിൽ എത്ര, 100. ഔട്ട്ഡോർ പി 100 ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര, 210. 220 ആകുമ്പോൾ 120 വന്നു. 260 ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ 140. ഇവിടെ 260 ആണ്, 120. 190 വരുമ്പം 110 ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ, 90 ആണ്, 80 ഇവിടെ. 240 ടോട്ടൽ വരുമ്പം 140. അപ്പം 140, 100 ഇവിടെ. 250 ടോട്ടൽ വരുമ്പം 110 ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 250 വരുമ്പോൾ 140. ഓക്കെ, ഡീകോഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് പി സെക്ഷൻ പിയിൽ 45% ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സ് ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ്, ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സ് 100 ആണ്, അപ്പോൾ 45 തന്നെ വരും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സെക്ഷൻ QRS ഹു പ്ലേ ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ്? ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ് QRS 200, 300 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് 100 വരും. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻ S&T ടുഗെദർ, ലെങ്തി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. 40% ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സെക്ഷൻ R ആർ ഫീമെയിൽസ്. 40% ഫീമെയിൽസ് ആണ് സെക്ഷൻ ആറിലെ ഫീമെയിൽസ്. ആൻഡ് 40%, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, വെയിറ്റ്. You find the difference between number of students in section PT who play indoor sports. PT indoor sports, PT 20. Okay, then next mark price of a phone is 2800 ആണ് MP. If the phone is sold after 2 successive discounts of 25, selling price 1995 വന്നിട്ടുണ്ട്. മാർക്ക് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് 1/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/4 ഇൻറ്റു 100 മൈനസ് K ബൈ 100 വന്നു. 100 ക്യാൻസൽ. 10, 15, 24 വന്നു. അപ്പം 3, 6, 18, 5 വന്നു. 4 കിട്ടുമ്പോൾ 7. ഓക്കെ, 7 ആകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 7 ചെയ്യുമ്പോൾ 9, 63, 35, 95 ആണ്. 95 ഓക്കെ 5 വരും. Then sum of two numbers A and B നോക്കാം. In March, Saurus earned 72% of his income and saved the rest, which is equal to, Saurus spent 72% of his income and saved the rest, which is equal to 14,000 സേവ് ചെയ്തു. സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 72. അപ്പോൾ സേവ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ഇഫ് ഇൻക്രീസ് സേവിങ്സ് ബൈ 20%. സേവ് ദ റെസ്റ്റ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ഇഫ് ഇൻക്രീസ് സേവിങ്സ് ഈക്വൽ ടു 14,000. ഓക്കെ, 14,000 ആണ് മാർച്ച്. ഏപ്രിലിൽ എന്താണ്, സേവിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6/5. 5 എന്ന് പറയുമ്പം 5, 2, 28, 8, 4, 12, 4, 16 ഇത്രേ ബാക്കി. ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻകം ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ? അപ്പം ഇൻകം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് 16,800 അല്ലേ. If he increases savings by 20%, then how much percentage of income did he spend in April? ഇൻകം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 200 ഇൻകംസ് ഇൻ മാർച്ച് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ സെയിം ആണ്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, 72 ആയിരുന്നു മാർച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത്. 28 ആയിരിക്കും ഏപ്രിലുള്ളത്. ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ 5/4 ആയി. അപ്പം 280 ആണെങ്കിൽ ഇത് 5, 30, 6, 4, 2, 20, 224. വെയിറ്റ് 280ൻ്റെ 1/5 6/5 ആണ്. 5, 25, 30, 6, 56, 6, 3, 30, 336 ആയി കാണും. ഓക്കെ, 336 ആകുമ്പോൾ 2 1000 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 1000ൽ നിന്ന് 336 പോകുമ്പോൾ 4, 4, 6, 4, 6 അല്ലേ, 10, 10. ഓക്കെ, 664 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 66.4. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. സം ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് 2 ബെൽറ്റ് ആൻഡ് 1 പേഴ്സ് ഈസ് 7%. A started a business. ഓക്കെ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ്. A started a business by investing rupees 2,400
ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. എയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 2400 4 months ലേറ്റ്, 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 8 മാസം ബി ജോയിൻ ചെയ്ത് 36, അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 ആയിരിക്കും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ 2 months, അപ്പോൾ 8 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മാസത്തിന് ശേഷം, ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 മാസം ആണ് സി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 48 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം 3 വന്നു, 4 വന്നു, 4 കട്ടായി, 4 2 4 6ആയി. 6 6 സെയിം റേഷ്യോ ആണ്. ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് എയുടെ 35,500 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 35 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 105 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ബോട്ട് ക്യാൻ ട്രാവൽ 110 km ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 110 / 165 × 60 എന്ന് പറയുമ്പം 65 ആണ്. 65 ആണ്. അപ്പോൾ 5 3 33, 5 55 വന്നു, 3 5 20, 110 / 165 × 60 അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 വെട്ടുമ്പം, ഓക്കെ, 11 കൊണ്ട് വെട്ടാം. 11 കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പം 15 വരും. ഓക്കെ, അത് 4ആണ്, 40 വരും. സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം 4 ആണെങ്കിൽ ഇത് 36 ആയിരിക്കും, ഇത് 44 ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ടൈമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 108 km അപ്പ് സ്ട്രീമിലും 110 km ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും. 4 വന്നു, 5/2 വന്നു, 36 3 വന്നു, 11/2 എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ 5 മിനിറ്റ്. എ ഡോഗ് എലോൺ ക്യാൻ ഇറ്റ്. A jar contains 299 grams of mixture of only sugar and salt in the ratio 4:9. ഷുഗറും സോൾട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 13 299 13 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 26 33 23 വന്നു. 23 4 12 72 23 9 7 2 18 207 വന്നു. ഓക്കെ, ഇഫ് 69 grams of salt is added to a jar, what will be the ratio? ഓക്കെ, ഫൈനൽ മിക്സ്ചർ റേഷ്യോ 69 276 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 72ൻ്റെ 3 വെട്ടിയാൽ 6 216 ആകും. 3 216 276 വേണ്ടതല്ലേ. 9 9 6 15 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 കൊണ്ട് 72 × 3 216 ആകത്തുള്ളൂ. 72 അല്ലേ? 72ഉം 9 279 അല്ലല്ലോ. വെയിറ്റ്, 23 × 4 എന്ന് പറയുന്നത് 92 ഓക്കെ, അപ്പോൾ 92 × 3, ഓക്കെ, 1:3 റേഷ്യോ വരും. എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ 7 മീറ്റർ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്തിനേക്കാൾ 7 മീറ്റർ മോർ ആണ്. പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 86 ആണ്. പെരിമീറ്റർ 2 × L + B x 2x + 7 എന്ന് പറയുന്ന 43 ആയിരിക്കും. 7 എന്ന് പറയുന്ന 36 ആയിരിക്കും. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആയിരിക്കും. ഏരിയ ചോദിക്കുമ്പം 18 + 7 എന്ന് പറയുന്നത് 25 25 × 18 എന്ന് പറയുന്നത് 360/9 450 വരും. ഓക്കെ, സം ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് 2 belt and 1 purse is 1960 and sum of cost price of 5 belt and 2 purse is 5. What will be the profit earned on selling 1 belt, 2 ബെൽറ്റും 1 പേഴ്സും ആൻഡ് സം ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് 5 ബെൽറ്റും 2 പേഴ്സും. ഇതാണ് നിൽക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സം ഓഫ് ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ നമ്മളുടെ ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം. സെക്ഷൻ S&T ടുഗെദർ ഹു പ്ലേ ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ S&T ഹു പ്ലേ ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സ് 250. ടോട്ടൽ 250 വരും. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ഹാൻഡ്ബോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം പ്ലേ ചെയ്ത് 25 20 25 70 വരും. ഗിവൺ 3 ഔട്ട്ബോൾസ്. ഓക്കെ, 70 വരും. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് റെഡ് ബോൾ ആൻഡ് ബ്ലൂ ബോൾ ഈസ് 80 and 10. ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് 5 റെഡ് ബോൾസ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 22. അപ്പോൾ 5 ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ആകുമ്പോൾ 5 എണ്ണത്തിൻ്റെ 400 ആകും റെഡ് ബോളിൻ്റെ. അപ്പോൾ റെഡ് ബോള് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര? 22.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45/2 ആണ്. 45/200 എടുത്താൽ 5 9 5 40 എടുത്താൽ 49. പ്രോഫിറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ 9/40 ആണെങ്കിൽ 90. ഇവിടെ മുകളിൽ 90 വരെ 6 ബ്ലൂ ബോൾസ്. 6 ബ്ലൂ ബോൾസ് ആകുമ്പോൾ 600ന് എത്രയാണ്? 15%. 3/20. 3/20 എടുത്താൽ 3 90 ഈക്വൽ വരും. ഓക്കെ. The ratio of number of garlics, tomatoes and potatoes respectively and the total 4 mentioned vegetables are okay. Find ratio of number of garlics, tomato, potatoes and onion. Ratio എന്നുണ്ട് 10 17 17ഉം 11 28 ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുത്താൽ 28 ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുത്താൽ 336/28 എന്ന് പറയുന്നത് 28 1 28 30 56 എടുത്താൽ 12 വെച്ചാണ്. 140% ഓഫ് സം ഓഫ് ഗാർലിക്സ് ആൻഡ് പൊട്ടേറ്റോസ്. ഗാർലിക്സും പൊട്ടേറ്റോസും ഇവിടെ 10 ആകുമ്പോൾ 120 വരും. 140% ആണ്. 140% 12ഉം 4ഉം 13 160 ഇത്രയും വരും. ഓക്കെ. 168 വരും. ഫൈൻ 75% ഓഫ് സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടൊമാറ്റോസ് ആൻഡ് ഒണിയൻസ്. ടൊമാറ്റോയും ഒണിയനും ഇവിടെ 18 വരും. 18 × 12 120ഉം 96ഉം കൂടെ 216 വരും. ഇതിൻ്റെ 3/4 എന്ന് പറയുന്നത് 5 52 3 6 156 വരും. അപ്പോൾ ആരാ കൂടുതൽ? ക്വാണ്ടിറ്റി 1 അല്ലേ കൂടുതൽ? ഓക്കെ. More than find the sum of quantities of rice and in storeroom quantity of wheat is 50% more than quantity of in storeroom quantity of wheatഉം പിന്നെന്താ വീറ്റ് റൈസ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ്. റൈസിനേക്കാൾ വീറ്റ് കൂടുതലാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോണും പിന്നെ കോണെന്ന് പറയുന്ന വീറ്റ്. ഓക്കെ. വൈൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൺ ഈസ് മോർ ദാൻ വീറ്റിനേക്കാൾ കോണ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൈൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൺ ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വീറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കോൺ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ട്വൈസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് രജ്മ ഇൻ ഇറ്റ്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് is interest of after 2 years. Rupees Y when invested in A which offers simple interest gives an interest of rupees after 2 years. Y gives an interest 1800 തരും. 24x/100 ചെയ്യുമ്പം 24 6 4 6 3 ആണെങ്കിൽ പോയി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദെൻ റീസണിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 7 persons first one. Okay, syllogism വന്നു. All English is subject, some English is literature, only few literature is language. Only few literature is language എന്ന് പറയുന്നു. All English can be language. All English can be language. Okay, all English can be language correct ആണ്. Some language is subject. Some language is subject. Already അത് true ആണ്. So both conclusions 1 and 2 follows. Then no junk is healthy. Some healthy is better. Only a few better is good. Only a few better is good. Some healthy can be good. Some healthy can be good ആണോ? Some healthy can be good correct ആണ്. Some better is not junk. Some better is not junk correct ആണ്. Both conclusions. Okay. Syllogism 2 questions ഉള്ളൂ. Okay. To 8 persons sits around a horizontal person. 2 persons is who is third from one of the extreme ends. F third 2 possibility. 2 persons sits between G and F. Total 8 3 6 7 8 3 4 5 6 7 8 2 2 4 6 8. Okay. F 2 persons sit between G and F. 2 persons sits between G and F. G sits second to the right of A. A യുടെ റൈറ്റ് വന്ന സെക്കൻഡ് ആണ് G. Then D doesn't sits adjacent to A and F. G ആരാ? D doesn't sit adjacent. Okay. D അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. A and F. എഫിൻ്റെ അടുത്തും ഇല്ല, എയുടെ അടുത്തും ഇല്ല. ഓക്കെ. E sits second to the left of D. എഫിൻ്റെ അടുത്തും ഇല്ല, എയുടെ അടുത്തും ഇല്ല.
പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ, ഡി ഡസൻ സിറ്റ് അഡ്ജസൻ ടു എ ആൻഡ് എഫ്, ഈസ് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി, ഈസ് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി, എയുടെ അടുത്തുമില്ല എഫിൻ്റെ അടുത്തുമില്ല, ഈസ് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി. ഓക്കെ, നെയ്തർ സി നോർ എച്ച് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസൻ ടു എഫ്, എഫിൻ്റെ അടുത്ത് സിയും ഇല്ല എച്ചും ഇല്ല. ഓക്കെ, സിയും ഇല്ല എച്ചും ഇല്ല, എഫിൻ്റെ അടുത്ത് സിയും ഇല്ല എച്ചും ഇല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസിബിലിറ്റി പറ്റില്ല. അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2% സിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് സി, അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആരാ, സി, സി ഇവിടെ വന്നാൽ എച്ച് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എഫ്, എഫിൽ നിന്ന് എ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ആണ്. ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്, ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എ ബി. ഓക്കെ, ബി എ 1, എഫ് ഇ 1, എ ജി, എ ജി 1, ജി സി 1, എഫ് എച്ച്. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആണ്, എഫ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആണ്, എ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആണ്, ജി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ആണ്, എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഹൂ സിറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സി, ഡി. Who sits second from right end of the row, D. How many persons sits between F and D? 1. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബേസ്ഡ് ആണ്, ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ദെൻ കോർണർ ഓഫ് എ ഹെക്സാ ഷേപ്ഡ് ടേബിൾ, ഹെക്സാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഓക്കെ, and such that some are facing towards center and some are facing away from center. Okay, hexa shaped table, some are facing towards the center and some are facing away from the center. Okay, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് വരയ്ക്കാം ഞാൻ. Then B sits immediate right of E who faces opposite direction to that of F. F doesn't face towards the center. Okay, അപ്പോൾ എഫ് സെൻറ്ററിലോട്ടല്ല എങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേരാണ്, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. എഫ് ഡസൻ ഫേസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് വെളിയിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബി സിറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇ, എഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് സി ഡസ് നോട്ട് സിറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സി സിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ, എയുടെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് സെക്കൻഡാണ് സി, എയുടെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് സെക്കൻഡാണ് സി. സി സിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ. 2% സിറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഇ, 2% sits between C and E. Okay, C and E. Then എന്താണ്, B sits immediate right of E, B sits immediate right of E. ഈയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലേ പറ്റൂ, ഈയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറ്റൂ. പിന്നെന്താ, C doesn't sits immediate left, C sits second, 2% sits between C and E, അത് പറഞ്ഞു. Then A doesn't sit adjacent to D, A doesn't sit adjacent to D, അപ്പോൾ D ഇവിടെ വരും. A doesn't sit adjacent to D, B and C. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്, A B C D E F ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, F ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, F doesn't face towards the center, F towards the center അല്ലെങ്കിൽ away from the center ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, E who faces opposite direction, എഫിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് E, അപ്പോൾ E ഇൻസൈഡിലോട്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റ് വരും. ഓക്കെ, ബി ഇക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബിയും സിയും, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവും. ദെൻ ഡിയുടെ എന്താണ് വരുന്നത്, സി ഡസൻ സിറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകണം ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി പേഴ്സൺസ് സിറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി വെൻ കൗണ്ടഡ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ബി, ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ബി എ ആൻഡ് ബിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, 1, 2, 3, എ ആൻഡ് ബി 1, 2, 3, 3. ഹൂ സിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇ, ഇയുടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഡി ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി, ഡിയിൽ നിന്ന് സി ഇമ്മീഡിയറ്റ് വെയിറ്റ്, ഡിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, സി ഡസൻ സിറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. വെയിറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 5th ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വരാം. ഓക്കെ, if all persons are arranged in alphabetical order starting from position A in clockwise direction. Okay, B C D E F രണ്ട് പേരായിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് എ അല്ല, അപ്പോൾ 2.
ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ബ്ലഡ് റിലേഷനാണ്. ദർ ആർ 8 മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫാമിലി. നോ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഫാമിലി ഈസ് എ പേരൻറ്റ്. സി ഈസ് ദ ഓൺലി സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ഡി. സി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എച്ച്. സി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എച്ച്. എച്ചിൻ്റെ ഡോട്ടറാണ് സി. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സി ഈസ് ദ ഓൺലി സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ജി. ഒന്നെങ്കിൽ ജിയുടെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യയാണ് ജി. ഓക്കെ, ജി. എ ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഡി. ഐ. സി. ഇ ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ജി. അതല്ല എങ്കിൽ ദർ ആർ 8 മെമ്പേഴ്സ്. നോ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഫാമിലി. ഇ ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ജി. ഓക്കെ, ജിയുടെ സണ്ണാണ് ഇ. ദെൻ എ ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഡി. ഡിയുടെ മദറാണ് എ. അപ്പോൾ ഇത് ഫാദർ വരും. ഓക്കെ, എത്ര പേരായി? 2, 4, 6 പേരായി. ഐ ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ബി. ബി ആരാ? ഐ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ബി. ബി ആരാ? എ ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഡി. ഡി ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇ. ഓക്കെ, ഐ ഈസ് എ ചൈൽഡ്. ഇ ഈസ് ദ സൺ. സി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എച്ച് വന്നു. സി ഈസ് ദ ഓൺലി സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഓഫ് ജി വന്നു. എ ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഡി ആണ്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ ഫാദറാണ്. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ഓഫ് ബി ആണ്. ബി ആരാ? ഇവിടെ ബി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സി എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിൻ്റെ ഡോട്ടറാണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ജിയുടെ സണ്ണാണ്. ഐ റിലേറ്റഡ് ടു എച്ച് അറിയത്തില്ല. കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമിൻഡ്. ഓക്കെ, 10 boxes are kept when 10 boxes are kept on one above the other in order from 2 stacks such that A is to the west of B. ഡിയുടെ വെസ്റ്റ് ആണ് എ. ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് 4 പോലെയാണ്. ഓക്കെ, 10 ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5, 4, 3, 2, 1. When a box is above another box, they may or may not be in the same stack. Okay. Box M is 2 boxes M of N which is kept in stack B. Stack Bയിലാണ് N. M എന്ന് പറയുന്നത് 2 boxes above N ആണ്. Nന് 2 boxes above ആണ് M. Above N. Nന് 2 boxes above ആണ് M. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ വേണ്ടി വരും. എ ബി ആണെങ്കിൽ എന്നിന് 2 boxes above ആണ് M. ഓക്കെ, O എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് കെപ്റ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ബി. സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പിലല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് വി. വിക്ക് ഈസ്റ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം അല്ല, വിക്ക് ഈസ്റ്റ് ആണ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വി ആൻഡ് ടി സച്ച് ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഇൻ സെയിം സ്റ്റാക്ക്. വി ആൻഡ് ടി 2 പേര്. 1 box is there between P and Q. P and Q 2 പേര്. 1 ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ബി ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ്. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരില്ല. എമ്മിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമ്മിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എമ്മിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ആര് വരേണ്ടത്? വി വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ വി ഓ ഇവിടെ വന്നു. വി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് 2 boxes ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 box is there between P and Q. ബോക്സ് വി. ബോക്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എബവ് ബോക്സ് ടി ആണ്, ആറാണ്. ആൻഡ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ആ പോസിബിലിറ്റിയും പറ്റില്ല. വേറൊരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ വരയ്ക്കാം. 5, 4, 3, 2, 1. എ ബി വന്നു. ഓക്കെ, എന്നിവിടെ എം വരാം. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, എൻ മാത്രമേ ബിയിലുള്ളൂ. എം ബിയിലാവാം, ആവാതിരിക്കാം. അങ്ങനെ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിവിടെ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന് സൗത്ത് വെസ്റ്റ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം നോർത്ത്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ്. എമ്മിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എം ഇവിടെ വരണം. ഓക്കെ, എം ഈസ് 2 boxes എബവ് എൻ. എന്നിന് 2 box എബവ് ആണ് എൻ. ഇവിടെ വി വരണം. പിന്നെന്താ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് വി. വിക്ക് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഓ. 2 boxes ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ടി. സെയിം സ്റ്റാക്കിൽ തന്നെയാണ്. ദെൻ 1 box വി ഈസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് എം. എമ്മിന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എബവ് ടി ആണ്. ആൻഡ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ടി. ആൻഡ് പിക്ക് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. ഓഫ് വെയിറ്റ്,
തെറ്റിപ്പോയി. വെയിറ്റ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നെയിം ഓഫ് മാംഗോ ഈസ് ടോളർ ദാൻ ആപ്പിൾ. ആപ്പിളിനേക്കാൾ ടോളറാണ് മാംഗോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ട്രീസ് ആർ ടോളർ ദാൻ മാംഗോ. മാംഗോനേക്കാൾ ടോളറായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 പേര് കാണും. 1, 2, 3. മാംഗോ ഇവിടെ വരാം. ദെൻ പൈൻ ട്രീ ഈസ് ടോളർ ദാൻ മാംഗോ ട്രീ ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ കോക്കനട്ട്. കോക്കനട്ടിന് പൈൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടോളർ ദാൻ മാംഗോ ആണ്, ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ കോക്കനട്ട് ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ മാംഗോ ഈസ് ടോളർ ദാൻ ആപ്പിൾ ആണ്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിളിനേക്കാൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടോളറാണ്, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. 2, 4, 5 പേര് വന്നു. ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റാവും. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3യും. പൈൻ ട്രീ ഈസ് നോട്ട് ദ തേർഡ് ടോളസ്റ്റ്. പൈൻ ട്രീ തേർഡ് ടോളസ്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ പൈൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗോനേക്കാൾ കോക്കനട്ട് ഇവിടെ വരാം, പൈൻ ട്രീ ഇവിടെ വരാം, ഇവിടെ ഒരാളും കൂടെ വരാം. ഗ്വാ ഈസ് നോട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ. അപ്പോൾ ഓറഞ്ചിനേക്കാൾ ഷോർട്ടർ അല്ല, അപ്പോൾ ഗ്വാ ഇവിടെ വരാം. ആപ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും കൂടെ വരാം, അതാണ് നെയിം. ഓക്കെ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്കൻഡ് ടോളസ്റ്റ് പൈനാണ്. വിച്ച് ട്രീ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടോളർ ദാൻ മാംഗോ? ഗ്വാ. ദെൻ ഓക്കെ, 6 മിനിറ്റ് കൂടെ. യു ഈസ് 20 മീറ്റർ വെസ്റ്റ് ഓഫ് വൈ. വൈക്ക് വെസ്റ്റ് 20 മീറ്റർ ആണ് യു. ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഓഫ് വൈ ആണ്. വൈയുടെ 15 മീറ്റർ സൗത്താണ് ഇസഡ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് സെഡ് ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആണ്. എത്ര ആണ്? 6 മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു. 6 മീറ്റർ 5 കഴിഞ്ഞു, ഇത് 16. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി നീളം വെക്കാം, എന്നാലേ ഉള്ളൂ. വി എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ക്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഓഫ് പി ആണ്. ഓക്കെ. യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് 6 മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ആണ്. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഓഫ് ടി ആണ്, 15 മീറ്റർ സൗത്ത് ഓഫ് ടി. ഇത് 10, പിന്നെ ഒരു 5 കൂടെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് 10, ഇത് 5, ടി. ഓക്കെ. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പി ആണ്. ടി എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ടി ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് 16 വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് 4 ഉള്ളൂ, പിന്നെ 6 വന്ന് പി. ഓക്കെ. 6 എന്ന് പറയുന്നത് 5 മീറ്റർ സൗത്ത് ഓഫ് പി ആണ്. പിക്ക് 5 മീറ്റർ സൗത്ത് ആണ് 6. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി? ടിയിൽ നിന്ന് യു എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇസഡ്. ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എസ് കറക്റ്റാണ്. ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ശരിയാണ്. ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ പി ആണോ? ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ പി അല്ല. ഓക്കെ, ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ 1 and 2 follows. ദെൻ ടി ലെസ് ദാൻ പി കറക്റ്റാ. വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ. ഓക്കെ, വി അല്ല, ശരിയല്ല. എസ് ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ആണോ? എസ് ലെസ് ദാൻ വി, എസ് ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ആണോ? അതെ, ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ 1 and 3 follows. 4 മിനിറ്റ് മാത്രമേ. ഓക്കെ. ദെൻ എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി ആണോ? അല്ല. എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി, അത് വരില്ല, തെറ്റ. ഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി. ഓക്കെ, അത് വരാം. ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ 3 true. ഓക്കെ. ദെൻ 10 ബോക്സസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പുണ്ട്. ഇഫ് കൺസണൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് വേർഡ്സ് ആർ റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സീഡിങ് ലെറ്റർ. സക്സീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസണൻസ്. ദെൻ ഹൗ മെനി വേർഡ്സ് ഹാവ് മോർ ദാൻ 2 vowels? ഓക്കെ, കൺസണൻസിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സീഡിങ് STU വരും, RS വരും. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 2 ചോദിച്ചാൽ PQ. മോർ ദാൻ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ SP വരും, PQ വരും, TU. അപ്പോൾ 2 ഉള്ളൂ. PQ RS വരും, MN PQ, HI LM CDE. ഓക്കെ, 1 PQ LM TU. ഓക്കെ, 1 1 1 1.
if all words are arranged in reverse dictionary order from left end, which is the second letter from left end of the word, which is second from right end. റൈറ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഡിക്ഷണറി ഓർഡർ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ആയിരിക്കും. എച്ച്, പി, ക്യു, ആർ, എസ്, എ ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി വരും. പി കൂട്ടി വരുന്ന പ്ലോട്ട് വരും ഇവിടെ. വാട്ട് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ വേർഡ്? സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് വരും. Okay, how many letters are there between the first letter of the second word from left end? As per the English, how many letters are between the first letter of the second word from the left end? First letter of the second word from the left end and third letter of the fourth word. Third letter of the fourth word. And then O, P, Q, R. P, Q, R, 3. How many letters are between first letter of second word from the left end? First letter of second word S ആണ്. Then and from and third letter of fourth word. Fourth wordൻ്റെ third letter ആണ്. Okay, L, M, N, O, P, Q, R. R words. Okay, R വരും. Then if all letters are arranged in alphabetical order, which of the following word doesn't start with a vowel? P, A, M, N, A, B, C, D, O വരും. A വരും. A, B, C, D, F, G, H, I, J, A, B, C, D. ഒന്ന് കെ എൽ എം എൻ ഒ ഒന്ന് അത് ഹോൾഡ് വരും. ഹോൾഡ് ഓക്കെ. ദെൻ 7%. ഓക്കെ, ടൈം കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല, നോക്കാം. 7% ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ടൈം പോകും. 1 ഈസ് ആഡഡ്. Does A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, I, J, K, L, M, N, U, V, W, X, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. 2. ഓക്കെ, 7%. 23 എണ്ണമാണ് ചെയ്തത്. ഹൂ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. 6% ആർ സിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ കോർണറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹൂ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ. ഓക്കെ, ദെൻ ടൈം പോയി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. 16 സെക്കൻഡും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. 1 ഈസ് ആഡഡ് ടു ഓൾ ഓഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് 2 ഈസ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഓഡ് ഡിജിറ്റ്സ്. 2 ഈസ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ്. 0, 2 ആഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, 4, 8, 6, 2, 4, 2 പോയി. ഓക്കെ, 20 ഇംഗ്ലീഷിൽ 20 കറക്റ്റായി, 20 മാർക്സ്. ക്വാൻസിൽ 27, ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 21, ടോട്ടൽ 69. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സ്കൂൾസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.